Welcome my dear students. In the last class we have learned about protocols, sockets, port and domain name systems services, right? Let us see next topic, that is networking classes and interfaces. Networking classes ಮತ್ತೆ interfaces ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವ. Java supports both TCP and UDP protocols families. So TCP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, UDP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. UDP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no guarantee. Okay, whatever the data you are transmitting through the internet, it is not guarantees. Let us see. TCP is a reliable stream based IO across the network. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, reliable means it is a guarantee whatever the information you are transmitting in a network, it definitely reaches to the client or destination. Okay, UDP supports a simpler, hence faster point to point datagram oriented model. So UDP also supports simpler, it is similar like TCP, hence it is faster than TCP. Okay, so TCP ಗಿಂತ faster ಆಗಿರುತ್ತೆ, point to point datagram oriented model ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, but it doesn't guarantees. Okay, let us see. The classes contained in the java.net packages are shown here. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಉಂಟು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ java.net ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಾಕೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಐನೆಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಾಕೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, IMPL stands for implementation, cache response, interface address, socket permission, content handler, jar URL connection, standard socket option, cookie handler, multicast sockets, URI, cookie manager, net permission, URL. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ TCPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, URL ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಡರ್, datagram socket, password authentication, URL connection, datagram socket implementation, proxy, URL decoder, HTTP cookie, proxy selector, URL encoder, HTTP URL connection, response cache, URL permission, IDN, secure cache response, URL stream handler, INET4 address, server socket, INET6 address and socket. Okay, so these are the various kinds of classes supported by the java.net package. java.net package ni idana use ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ us see. The java.net packages interfaces are listed above, we have seen. In this, let us see INET address. This is a very very important topic. Let us see what is an INET address. The INET address classes is used to encapsulate both the numerical IP address and the domain name of the address. So ಇಲ್ಲಿ INET address class ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, encapsulate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What we are encapsulating? Both the numerical IP address and domain name. So ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ www.google.com ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ .com ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 192.162.188.132 google.com ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, google.com ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, INET ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, you interact with this class by using the name of IP host.
which is more convenient and understandable than its IP address. ಸೊ ಈ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ IP host. ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು? ಸಾರಿ, ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? IP host. Host means one who sends. Okay, client host is the same, which is more convenient and understandable than its IP address. ನಿಮ್ಮ IP address ಗಿಂತ IP host ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. The inet address class hides the number inside. ನಿಮ್ಮ inet address ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It hides. ಆ ನಂಬರ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ www.google.com ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ IP address ಏನು? 192.168. ಅಂತ this is just for an example. Okay, this is just for as an example. Okay, 192.168.1.122 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ನಂಬರ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೋತ್ IP version 4 and IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IP version 4 ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IP version 6 ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let us see factory methods. The inet address class has no visible constructor. ಇಲ್ಲಿ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ factory methods na use ಮಾಡಬೇಕು. All these are the methods. By using these methods you can able to convert number to name. Okay, yes, let us see. Content handler factory, file name map, socket option, cookie policy, protocol family, URL stream handler factory, cookie store, socket implementation factory, datagram socket implementation factory, and socket option. All these are the methods. Okay, yes. Factory methods are merely a convention whereby static method in a class returns an instance of that class. So ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ life of overloading a constructor with various parameter list. Okay, this is done in the life of overloading. ಇಲ್ಲಿ ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so lee of overloading constructor with various parameter list when having unique method names makes the result much clear. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವ ಯೂನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 3 ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ನ ವ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 3 ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ is a keyword. inet address, as we know it is an inet address. Get local host. So which one we are using the method? Get local host. Throws unknown host exception. So get local host ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ರೋಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಂಥದ್ದೇನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು
ಆ ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಥ್ರೋಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಆಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಯಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಥ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us see. The get local host method simply returns the inet address object that represents the local host. ಈ get local host method ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? We are accessing the local host object. ಓಕೆ, ಸೊ inet address object ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Means we are identifying the name of the local computer. Okay, the get by name method returns the inet address for a host name password to it. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಏನು ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ password to it. If these methods are unable to resolve the host name, they throw an unknown exception. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನೇ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಹೆಸರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಐನೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವೈಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎರರ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ Vivo1980 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿವೋ ಮಾಡೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಸರೇನಿರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ an array of INET address that represent all the address of that a particular name resolves to. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಉಂಟೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅರೇ ಆಫ್ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೋ an unknown host exception if it can't resolve the name of to at least one address. ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ವಿವೋ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅರೇ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೇ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲೂ ಒಂದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎರರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. So this is a very 5 marks important question, INET address.
please make a note. 2 marks 5 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. This is a new concept, so you have to give more attention. inet address also include factory method get by address. ನಿಮ್ಮ inet address ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ get by address ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which takes an IP address and returns inet address object. ಸೊ ಈ get by address ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ IP address ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ inet address object ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. IP address ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, inet object ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, either an IP version 4 or an IP version 6 address can be used. So here this get by address can be used IP version 4 or IP version 6 address. Got it? So ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. The following example prints the address and the names of the local machine and 2 internet website. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿಷಿನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.net.star ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ inet address test, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ inet address test. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಥ್ರೋಸ್ unknown host exception. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ throws unknown host exception ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Now you are using the inet address object. ಸೊ inet address object ನ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ address. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, inet address dot get local host ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, inet address ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, inet address dot get local host ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಈ inet address ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಾರಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು system.out.println ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. inet address SW ಆಫ್, inet address ನ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. inet address ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ www.nba.com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i = 0, i less than sw.length i++ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ NBA ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದದಲ್ಲ, ದ ಆಥರ್ ಹರ್ಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇವರ ಆಥರ್ ಅವರ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೈ system through a hotspot and we will copy this program and we will check. ಬರಬಹುದು, ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, I already connected to a hotspot. Let us check whether it will work or not. ಬರಬಹುದು, ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, I am not guarantee, ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುವ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. I am copying and I am opening notepad++. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ www.nba.com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. I will make it as a google.com.
google.comಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. google.com and we have to save it as inet address test. I'm copying and I'm saving. Yes, while saving class ಹೆಸರು ಏನುಂಟು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ and ensure you are saving in the right path. JDK 1.4 bin ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ .java. okay, yes, now I am opening my command prompt. Yes, this is the name of the class, right? cd/cd jdk 1.4/bin javac intent address test.java. So it is having an error. Get all by name. ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು java.lang. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. java.lang.string.star and modify, save and move. Okay, let me compile. Cannot find symbol. inet address dot get all by name. Get all by name google.com ಬೇಡ, ಬೇರೆದು ಯಾವುದಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕೊಡುವ nba.com. save it and compile. So it is showing the same. maybe ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯಿತು. inet address dot save it and compile. Method get all by name java.lang.string symbol location line number 7. inet address sw. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ PC. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ PC-ಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. system.out.println. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, inet address dot get by name. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟೋ ಆ ಲೆಂತ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Vivo1820 ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ SMC ಶಿರ್ವಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ PC ಹೆಸರು ಪ್ಲಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ SMC ಶಿರ್ವಾ ಆರ್ಗ್ ಇದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ನಾವು ಅರೇ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜಾವಾC inet address test .java. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಂಪೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ PC ಈಸ್ SMC ಅಂಡ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಒಬ್ಬ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು 192.168.43.89 ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ www.smcshirva.org ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ರೆಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಬ್ಬ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು 172.67.211.127. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಅರೇ ಆಫ್ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14.139.155.118 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಾನು smcshirva.org ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ PC ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂತು, smcshirva.org ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ smcshirva.org ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ of IP version 4 and this IP address of IP version 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. got it? ಸೊ you have accessed. clear? and next instance method. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರುವ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು inet ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್, it is a return type. equals method, name of the method is equals object other. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ inet ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎ ಬೈಟ್ ಅರೇ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈಟ್ ಆರ್ಡರ್.
ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈಟ್ ಬೈ ಬೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಐನೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ PC ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರವೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಟಿ. ರೈಟ್, ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗೆನು ಒಂದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು DTH ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ TV ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೋ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, internet addresses are looked up in a series of hierarchy cached servers. As we know, whatever the internet address we are looked, it is looked up in a series of hierarchical cached servers. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ac.in org. ಹೌದಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಟು, ಆರ್ಗ್ ಉಂಟು, ac.in ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೊಮೈನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ might know a particular name to IP address mapping automatically such as for itself and nearby servers. So ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ know a particular name to IP address mapping. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ.ac.in ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ.ac.in ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈಟ್ ನೋ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಟು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಐನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಲೋಕಲ್ DNS ಸರ್ವರ್ ಫಾರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ DNS ಸರ್ವರ್. ಲೋಕಲ್ DNS ಸರ್ವರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DNS ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ac.in ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ac.in. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. If that server doesn't have a particular address, it can go to a remote site and ask for it. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೋಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಸೈಟ್.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ ದ ವೇ ಅಪ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ತನಕ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಶ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೋಕಲಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ತನಕ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will take a huge time. So that is why whenever you are writing a code to access such a IP address or the name of a website, you have to define ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ structure code, so that wise structure code so that your cache IP address information, so cache memory ನಲ್ಲಿರುವ IP address information ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ rather than look it repeatedly. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ INET ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, INET 4 ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ INET 6 ಅಡ್ರೆಸ್. INET 4 ಮತ್ತೆ INET 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಾವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ IP version 4 and IP version 6 address. IP version 4 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 subclasses of INET address were created. ಈ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, INET ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. IP version 4, IP version 6 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ IP version 4 ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ INET 4 ಅಡ್ರೆಸ್, IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ INET 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, because of this 2 subclasses of INET address were created. IP version ಗೆ ನಾವು INET 4 address ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, IP version 6 ಗೆ INET 6 address ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. INET 6 address ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ IP version 4, IP version 6 ಎರಡನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. INET 4 address represent a traditional style of IP version 4 address. ಸೊ ನಿಮ್ಮ INET 4 address ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ IP version 4 address ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. INET 6 address encapsulate a newer IP version 6 address. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ INET 6 address ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವುದನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಆಕ್ಟಾ ಡಿಜಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ IP version 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ IP version 4. IP version 6 ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇದು IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್. ಈ IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 4 ನಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ IP version 4 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 172.67.211.127. ಅದೇ IP version 6 ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 104.21.77.203 ಆಯ್ತು. ಅದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ IP version 6 ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, INET 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ 6 ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. because they are subclasses of INET address and INET address reference can refer to either. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ INET address ಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, INET 4 address and INET 6 address, and INET address reference can refer to either. ಸೊ INET address ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and INET address reference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ INET address, this is the reference variable, right? ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್, INET address ಒಬ್ಬ ಗೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is one way that Java was able to add IP version 6 functionality without breaking existing code or adding many more classes. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ INET address ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೇನು ಹಳೆದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದೆ, IP version 4 ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ IP address ನ IP version 6 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು,
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. got it? Yes, we can simply use inet address when working with IP address because it can accommodate both style. ನಾವು inet address ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ IP address ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ inet address ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೋತ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. IP ವರ್ಷನ್ 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is about your inet address 4 and inet 6 address. Okay, next our concept is TCP IP sockets. Hope you understand this concept. We will meet in the next class.